sir. Okay, thank you, Ubaid Sharif Mohammed. So the days are wonderful. Weather is very soothing, very comfortable to have rest. Okay, in your classroom, I intentionally uploaded a file showing your 10 year of presence, 10 year of connectivity during the class. Just I wanted to show you that it is very well possible to actually identify for how many minutes you were connected. Not only the total duration, rather time frame can also be accumulated from which time to which time you were present and again you were absent and again when you were connected, and these are very well possible to find out. Okay, so today we shall not waste much time talking or gossiping. Rather, straight away we shall start with our class because really I am afraid that we have lot many things to learn, but time is very limited. Okay, so let's start. Do you have any question from the previous class? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last day, this is the slide where we were. We have been discussing about the application of cryptographic hash function. And today we are going to learn. Uh, okay, let me first give you some overview on the class that we are going to discuss today. At first, we shall be discussing different type of hash algorithm that we use. Okay. And then we shall talk about some of the scheme which are used for uh, running hash algorithm. Then we shall start with our topic, main topic. That is, we shall start discussing SHA, secure hash algorithm. We shall learn the algorithm in details. And if time permits, then we shall learn another algorithm, that is Whirlpool algorithm. So our aim is to cover two algorithm from hash function. So there are different hash algorithms that are presently used. Even Microsoft, they have their own hash algorithm, and there are different hash algorithm innovated by different vendors. However, the renowned algorithms are it started with Message Digest (MD). MD that is the first uh, algorithm for creating hash. It was innovated first, and thereafter secure hash algorithm it came up and so on. So what is message digest MD? That algorithm, it is it was designed by Ron Rivest. There are different version of MD, message digest hash algorithm, MD2, MD4, MD5. MD5 actually it is the last version of MD series, but it has been due to some incident of cyber attack on MD5 hash algorithm. Uh, at present, this algorithm is not widely used. Rather, in place of MD, secure hash algorithm has evolved and it is being used. Again, secure hash algorithm, it has got different version. SHA, it was developed and approved by NIST. National Institute of Standard and Technology. It is one of the organization of USA, like BIST. In our country, what we have BIST. So National Institute of Standard and Technology, they actually developed secure hash algorithm.
This is also referred as secure hash standard, SHH. And the standard was revised in 1995. Then thereafter, many other versions came up. SHA 224, 256, 384. Actually, these are the number of bits. SHA 224 means secure hash algorithm with 224 bits, 256 bits, 384 bits, and 512 bits. There is another algorithm, RIPE MD. Okay, and it has got some explanation written that are not much important, but to increase your vision, this has been included in a slide. You can go through during your leisure time. And Whirlpool, this is another hash algorithm. This is of 512 bits hash function. It is derived from the modified version of advanced encryption standard. AES, this is one of the encryption standard, encryption algorithm, which is used to encrypt data. So based on this algorithm, Whirlpool hash algorithm has been developed, and it has got different version like Whirlpool 0, Whirlpool 2, and Whirlpool, 3 different version. So we shall be learning SHA algorithm and Whirlpool algorithm in detail. And besides, we have also known the name of two different hash algorithm. One is message digest MD, and another one is RIPE MD. So secure hash algorithm, it has got different version like SHA 0, SHA 1, SHA 2, and 3. But in many cases, you will find that actually people are referring SHA 0, SHA 224, SHA 384, 512, like this. Okay. So from this reference, Wikipedia, I have collected this information where they have categorized SHA algorithm like SHA 0, SHA 1, SHA 2, like this. SHA 0, this is the first version of SHA algorithm, which was based on 160-bit hash function. And later on, SHA 1 came up. It is also a 160-bit, and it resembles earlier MD5 algorithm. But the standard was no longer approved for most cryptographic uses after 2010. 2010 সালের পর থেকে SHA 1 ব্যবহার করা হয় না। SHA 2 এটাই ব্যবহার করা হয়। And SHA 2, it has got different version like SHA 24, 224, 384, 512, 512, SHA 512. Actually, this hash function is widely used. What is SHA 3? It supports the same hash length as SHA 2, but its internal structure differs significantly from rest of the hash family. সাধারণত SHA 2 এটা এবং SHA 512 এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয়। Maybe in some days we shall be using SHA 3 and it will have different version. হয়তো different version থাকবে। So আমরা দেখলাম যে SHA 0, 2, 3, these are the different version of SHA algorithm, and SHA 2 of it, SHA 512-bit hash algorithm version is widely used. Any question? তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we shall be talking about two scheme. One is Markle-Damgard scheme, and another one is Miyagoshi-Prenel. So these are the two different schemes actually which are used for constructing hash algorithm. আচ্ছা, এটাকে আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক বলতে পারি। স্কিম বলতে এটা আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক বলতে পারি। এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে কম্প্রেশন ফাংশন। এই কম্প্রেশন ফাংশন, anyone can innovate his own compression function, apply it here, and a hash algorithm can be innovated. SHA অ্যালগোরিদম আমরা যেটা শিখবো সেখানে একটা কম্প্রেশন ফাংশন আছে। কম্প্রেশন ফাংশনটা এইখানে এটাকে রিপ্লেস করা হয় and the hash function works. এটা একটা স্কিম, ইটস এ ফ্রেমওয়ার্ক। এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কোনটা চেঞ্জ করা হয়? কম্প্রেশন ফাংশন। এই কম্প্রেশন ফাংশন ক্যান বি ইনোভেটেড বাই এনিওয়ান।
ফুলফিলিং দ্য ক্রাইটেরিয়া। আচ্ছা, এই অ্যালগোরিদমটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই স্কিমটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, the original message and it has padding with 1 followed by number of zeros, যেন এটা n bits, হ্যাঁ n number of bits and multiple হতে পারে। ঠিক আছে, there are different blocks m1 m2 and like up to mt। mt হচ্ছে একটা যে কোনো একটা সংখ্যা হতে পারে, কিন্তু এগুলো নাম্বার অফ ব্লকসে পুরো মেসেজটা ভাগ করা থাকবে। প্রত্যেকটা হবে n বিটস। n বিটস কত হবে এটা অ্যালগোরিদমের উপর নির্ভর করে। এবং এটা যেন মাল্টিপল অফ এন বিটস হয়, সেই জন্য আমরা সবার শেষে অরিজিনাল মেসেজের সাথে প্যাডিং করা হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেক্টর থাকবে, যে একটা ইনিশিয়াল ভেক্টর এরকম h1 h2 h3 এইভাবে সো অন এরকম থাকবে, এবং ফাইনালি আমরা এটা একটা মেসেজ ডাইজেস্ট পাবো, যেটা হবে যে হ্যাশ ভ্যালু। এই হ্যাশ ভ্যালুটা হবে এন বিটস এর। ইনিশিয়াল ভেক্টর যত বিটের হবে, আমাদের মেসেজ ডাইজেস্টটা ঠিক তত বিটেরই হবে। আর এটা কিভাবে কাজ করছে, initial vector, it works on the first block of the message, hmm? And the compression function, within this compression function there will be different events, different algorithms, different process will be followed। সেখান থেকে আমরা একটা আউটপুট পাবো, সেটা হচ্ছে h1। এইচ ওয়ানটা পরবর্তী যে ব্লক অফ মেসেজ থাকবে সেটার উপর এটা ফাংশন করবে। এই কম্প্রেশন ফাংশনে যে ইনস্ট্রাকশন গুলো থাকবে সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সেকেন্ড ব্লক অফ মেসেজ এন্ড দ্য আউটপুট অফ দ্য ফার্স্ট কম্প্রেশন ফাংশন h1, এই দুইটা তখন কম্প্রেশন ফাংশনের দুটোর উপর কাজ করবে, এবং সে আর একটা আউটপুট দিবে। h1টা পরবর্তী ব্লক অফ মেসেজের উপরে কাজ করবে, and that's how it continues till end until the message digest is produced. Any question? আমরা এখন এখানটা জাস্ট ওভারভিউটা দেখছি। আমরা যখন ইন ডিটেলস এসএইচএ অ্যালগোরিদমটা দেখবো, তখন আমরা কমপ্লিটলি বুঝতে পারবো যে কম্প্রেশন ফাংশনতে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে। এরপরে হচ্ছে মিয়াগোসি প্রেনাল স্কিম, এটা হচ্ছে আর একটা স্কিম। আগের যে স্কিম যেটা, এটা হচ্ছে এসএইচএ হ্যাশ ফাংশন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। আর পরেরটা হচ্ছে, এই স্কিমটা হচ্ছে যে ওয়্যারপুল হ্যাশ ফাংশন জেনারেট করতে ব্যবহার করা হয়। সো there are some similarities and again there are some peculiarities also। যেমন আগের মতোই এই মেসেজটাকে, লং মেসেজ যেটা থাকবে, যেটা থেকে আমরা হ্যাশ ভ্যালু তৈরি করতে চাই, সেটার সাথে আমার প্রয়োজনীয় সংখ্যা 0, 1 and 0 এই বিটস গুলো অ্যাপেন্ড করা হবে। অ্যাপেন্ড করার পরে এগুলোকে এন বিটস, ডিফারেন্ট এন বিটস ব্লকে ভাগ করা হবে। আচ্ছা, এই ব্লক গুলো কি করবে, এরকম একটা ইনিশিয়াল ভেক্টর থাকবে অফ এন বিটস। এই ইনিশিয়াল ভেক্টর এখানে ইনক্রিপশন ফলো করা হয়, এখানে এনক্রিপশন প্রসেস ফলো করা হয়। আগে যেমন আমরা বলছিলাম যে এই লোকেশনটাতে ছিল কম্প্রেশন ফাংশন, আর আমরা এই স্কিমে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ইনক্রিপশন ফাংশন ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, ওয়্যারপুল হ্যাশ ফাংশন, এইখানে সাধারণত এই ইয়াস ইনক্রিপশন টেকনিক যেটা আছে, এই ইনক্রিপশন টেকনিকটা এখানে ফলো করা হয়। এবং তারপরে এখান থেকে যে আউটপুটটা পাবে সেটা দেখো, আমরা যদি এই ডটেড লাইনগুলো ফলো করি তাহলে আমরা বুঝে যাই যে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কিভাবে হচ্ছে। প্রথমে মেসেজটা এন বিটস ব্লকে, ডিফারেন্ট ব্লকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ব্লক m1। সো m1 এখানে কি হচ্ছে, এখানে ইনক্রিপশন প্রসেস ফলো করা হচ্ছে, এবং সেখানে ইনিশিয়াল ভেক্টর যেটা, ইনিশিয়াল ভ্যালু যেটা, এটাকে ইনিশিয়াল ভেক্টরও বলা হয়। ইনিশিয়াল ভেক্টর, যে কোনো ইনক্রিপশনের আগে সাধারণত একটা এরকম ইনিশিয়ালাইজেশন ভেক্টর দিয়ে ওই ইনক্রিপশন স্কিমটাকে রান করা হয়, এটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল ভেক্টর। সো মেসেজ, ফার্স্ট ব্লক অফ দ্য মেসেজ উইথ দ্য ইনিশিয়ালাইজেশন ভেক্টর, সাম ইনক্রিপশন টেকনিক্স আর ফলোড, এবং এখান থেকে একটা আউটপুট পাওয়া যাচ্ছে। এই আউটপুটটা অরিজিনাল মেসেজ এবং অরিজিনাল ইনিশিয়াল ভেক্টর, এইগুলোর সাথে এই তিনটা মিলে এটাখানে এক্সঅর অপারেশন পারফর্ম করা হয়। এবং যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে, এটা আউটপুটটা সেকেন্ড ফেজে যে অপারেশনটা হবে, ইনক্রিপশন হবে, সেখানে সেই ভ্যালুটাকে এখানে ইনপুট হিসাবে দেওয়া হয়। এখান থেকে আবার আউটপুটটা পাওয়া যাবে, এই আউটপুট আগের মতোই সেকেন্ড ব্লক অফ মেসেজ এবং ফার্স্ট ফেজের পরে যে আউটপুট যেটা ছিল সেটার সাথে এটাকে এক্সঅর করা হচ্ছে। and thereby the scheme proceeds, the process continues until m bits message digest is created. Any question on these two scheme?
স্যার এখানে কে দিয়ে কি কি বোঝানো হয়েছে? এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড, তুমি খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো। পি দিয়ে মানে হচ্ছে যে প্লেইন টেক্সট, মানে আমার সরাসরি মেসেজ ব্লক। কে হচ্ছে যে এখানে যেহেতু ইনক্রিপশন টেকনিক একটা প্রসিডিওর ফলো করা হবে, সেই ইনক্রিপশনের জন্য কে হচ্ছে কি, কি। আর সি মানে হচ্ছে যে সাইফার টেক্সট, এখানে আমি যে পুরো ইনক্রিপশন একটা প্রসিডিওর ফলো করেছি সেটার সাইফার টেক্সট, এখান থেকে আউটপুটটা বের হচ্ছে। গুড পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ। এনি মোর কোয়েশ্চেন? স্যার অরিজিনাল মেসেজটাকে কি আমরা অলওয়েজ দুই ভাগে এরকম ভাগ করব স্যার, M1 M2, এরপরে স্যার এনক্রিপশন টেকনিক গুলো ফলো করব স্যার? এক্স্যাক্টলি, অবশ্যই। মানে এটা হচ্ছে প্লেইন টেক্সট মেসেজ, এটার সাইজ বেসিক হবে যে এন বিটস ব্লক। টোটাল সাইজ গুলো কত হবে এটা পার্টিকুলার অ্যালগোরিদমের উপর নির্ভর করে। আমরা স্যার পরবর্তীতে কত ভাগে অ্যালগোরিদম, ভাগ করব এটা বুঝবো কিভাবে স্যার? আচ্ছা, এটা স্কিমের উপর নির্ভর করে। সাধারণত একটা ব্লকে 1024 বিটস থাকে, 1024 বিট রাখা হয়। ঠিক আছে, এটা 512 বিটসও থাকতে পারে ব্লকগুলো। 1024 হচ্ছে টোটাল একটা ব্লকে। হ্যাঁ, একটা ব্লকের মধ্যে এটা আবার 64 বিট ওয়ার্ড, 64 বিট ওয়ার্ড, 64 বিট ওয়ার্ড, এইভাবে জিনিসগুলোকে ভাগ করা হচ্ছে। এখানে জিনিসটাকে ইন জেনারেল রাখা হয়েছে যে এটা এন বিটস ব্লকে ভাগ করা হবে। এখন এন বিটসটা আসলে কত বিট, 64 বিট নাকি এটা থেকে কম বেশি, এটা নির্ভর করবে যে অ্যালগোরিদমটা তৈরি করেছে তার উপর। কিন্তু বেসিক্যালি জেনারেল টেকনিক হচ্ছে যে পুরো মেসেজটা, হ্যাঁ, এন বিটস ব্লকে ভাগ হয়ে যায়, এন বিট ব্লকে ভাগ হয়ে যায়। এবং এন বিট ব্লকে যেন ভাগ হতে পারে শেষ পর্যন্ত, সেটার জন্য এইটার সাথে 1 বা 0 এই বিটগুলো প্যাডিং অ্যাড করা হয়, অ্যাপেন্ড করা হয়, যেন এগুলোকে এন বিটস ব্লকে ডিফারেন্ট ব্লকে ভাগ করা যায়। এরপরে ফার্স্ট এন বিটস ব্লক, এখানে যে মেসেজটা যেটা আসবে সেটার সেটার ভ্যালু যেটা, সেটার নিউমারিক্যাল ভ্যালু যেটা, সেই নিউমারিক্যাল ভ্যালু এবং কি এবং ইনক্রিপশন টেকনিক, এটা এই ইনক্রিপশন টেকনিক ফলো করে এখান থেকে আমরা একটা সাইফার টেক্সট পাই। সাইফার টেক্সটও হচ্ছে কোনো নিউমারিক্যাল ভ্যালু, কেননা ইনক্রিপশন ডিক্রিপশন টেকনিকে আমরা যে অপারেশন গুলো করি এগুলো হচ্ছে যে নিউমারিক্যাল ভ্যালু। নিউমারিক্যাল ভ্যালু যেটা, সেটাকে হেক্সাডেসিমেলে কনভার্ট করা হয় এবং তারপরে ইনক্রিপশন প্রসিডিওর রান করা হয়। ঠিক আছে, এখানে আমরা জাস্ট ফ্রেমওয়ার্কটা দেখছি, আমরা ফার্দার দেখি তাহলে হয়তো আইডিয়াগুলো আরেকটু ক্লিয়ার হবে। ওকে, সো সিকিউর এসএইচএফ 512, এটা হচ্ছে, এটার আউটপুট কি, 512 বিট মেসেজ ডাইজেস্ট। যে কোনো হ্যাশ অ্যালগোরিদমের আউটপুটেই হচ্ছে যে মেসেজ ডাইজেস্ট বা হ্যাশ ভ্যালু যেটাকে আমরা বলছি। আর এটা হচ্ছে যে যে স্কিমের উপর ডিপেন্ড করে এই অ্যালগোরিদমটা ইভলভ করা হয়েছে, স্কিমটার নাম দেওয়া আছে ম্যার্কেল ড্যামগার্ড স্কিম। আচ্ছা, ইট ইজ দ্য লেটেস্ট ভার্সন, ইট হ্যাজ মোর কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার দ্যান আদার্স অ্যান্ড ইটস মেসেজ ডাইজেস্ট ইজ দ্য লংগেস্ট। এখানে এটার ক্রেডিবিলিটি, এই অ্যালগোরিদমটার ক্রেডিবিলিটি বলা হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে SHA 512, SHA 512, এই অ্যালগোরিদমটাকে যদি আমরা বার্সাই ভিউতে দেখতে চাই, হ্যাঁ, যদি বেসিক স্ট্রাকচার এটা বুঝতে চাই, তাহলে বেসিক স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম। দেখো, এখানে বলা হচ্ছে যে ব্লক 1, ব্লক 2 এবং আপ টু ব্লক N। প্রত্যেকটা ব্লকের সাইজ কত, 1200, 1024 বিটস। প্রত্যেকটা ব্লক হচ্ছে 1024 বিটস, এবং এরকম নাম্বার অফ এন ব্লকস থাকবে। আবার এটাকে যেহেতু 1024 বিটস এর মাল্টিপল, এই জন্য এখানে কিছু কিছু আমার কিছু 1 বা 0 বিটস আমাকে অ্যাপেন্ড করতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে 512 বিটস, যেটাকে আমরা ইনিশিয়াল ভেক্টর বলছি। আচ্ছা, ইনিশিয়াল ভেক্টর এখানে এই ভ্যালুটাকে এখানে দেওয়া হচ্ছে, এন্ড দেয়ার ইজ এ কম্প্রেশন ফাংশন। কম্প্রেশন ফাংশনটা কি হবে এটার বিস্তারিত আমরা পরে দেখবো। এই কম্প্রেশন ফাংশন থেকে কি হচ্ছে, 512 বিটস আউটপুট হচ্ছে। এই আউটপুট আবার পরবর্তী ব্লকের সাথে, পরবর্তী ব্লকের যে প্লেইন মেসেজ সেইটার সাথে যাচ্ছে, কম্প্রেশন ফাংশন এটার উপর অ্যাপ্লাইড হচ্ছে, এবং সেখান থেকে আবার 512 বিটস আউটপুট যাচ্ছে, এবং যেটা পরবর্তীতে থার্ড ব্লক যেটা থাকবে সেটার সাথে কম্প্রেশন ফাংশন এবং আর একটা আউটপুট পাওয়া যাবে। হয়ে এই প্রসেসটা কন্টিনিউ করবে, এবং ফাইনালি ব্লক N, সেখানে কম্প্রেশন ফাংশন অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা 512 বিটস আউটপুট পাবো, এবং সেটা হচ্ছে ফাইনাল মেসেজ ডাইজেস্ট। সো এসএইচএ অ্যালগোরিদম, এটাকে যদি আমরা বার্সাই ভিউতে দেখতে চাই, বেসিক ব্লকে দেখতে চাই, তাহলে
এটার ফেনোমেনাটা হচ্ছে এরকম, খুব সিম্পল। এনি কোয়েশ্চেন? এইটা একটু আরেকবার এক্সপ্লেন করলে ভালো হয়েছে। ওকে, আচ্ছা। আমার যে পুরো মেসেজ যেটা থাকবে, পুরো মেসেজ, যে মেসেজটাকে আমি আহ, যেটা থেকে আমি হ্যাশ ভ্যালু ক্রিয়েট করতে চাই, সেই মেসেজটাকে আমাকে ডিফারেন্ট ব্লকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেকটা ব্লকের সাইজ হবে 1024 বিটস। ঠিক আছে, এরকম যতগুলো ব্লক হয়। এবং আমি আমার যেহেতু 1024 বিটস, এটার মাল্টিপল হইতে হবে, তাই না? তাহলে মনে করো আমার যদি 4টা ব্লক, আমার যদি আহ আচ্ছা ওর আমার যদি 3টা ব্লক হয় তাহলে এটা হবে 3072। 3072, আমার যদি 3500 বিটস যদি আমার মেসেজ হয়, তাহলে এটার সাথে তো আমাকে আরো কিছু বিটস অ্যাপেন্ড করতে হবে এটা নাম্বার 4 ব্লক পর্যন্ত যাওয়ার জন্য, তাই না? Yes, sir. রাইট, এই জন্যই বলছি যে এখানে ডিফারেন্ট ব্লকে ভাগ করা হচ্ছে এবং শেষে 1 × 0 বিটস এই মূল মেসেজ ব্লকের সাথে, মূল মেসেজের সাথে অ্যাপেন্ড করা। আচ্ছা, এরপরে কি হচ্ছে, একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকবে, সেটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। সেটা আমরা দেখবো যে সেটা কিভাবে জেনারেট করে, সেই ভ্যালুটা কি। সেই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা ফার্স্ট ব্লকের যে বিটস থাকবে, এই দুইটা মিলে এখানে একটা কম্প্রেশন ফাংশন আছে। ফাংশন তো বোঝো, ইটস এ কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট ইনস্ট্রাকশনস। এখানে অনেকগুলো প্রসেস ফলো করা হবে, কি অনেক জিনিস আছে, অনেক ইকুয়েশন আছে, ক্যালকুলেশন আছে, শিফটিং আছে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো এই ফাংশনের মধ্যে আহ, এটা এক্সিকিউট হবে এবং সেখান থেকে একটা আউটপুট পাবো। সেই আউটপুটটা পরবর্তী যে ব্লক থাকবে, সেই ব্লকের মূল যে মেসেজ আছে সেই বিটস এর সাথে, এবং এখান থেকে এই আউটপুটটা আবার এই কম্প্রেশন ফাংশন, যে কম্প্রেশন ফাংশন যেটা, সেই একই কম্প্রেশন ফাংশন এটার উপর কাজ করবে, এক্সিকিউট করবে, এবং সেখান থেকে একটা আউটপুট পাবো। এই আউটপুটটা পরবর্তী থার্ড ব্লকে যে মেসেজ থাকবে সেটার উপর অ্যাপ্লাইড হবে। এইভাবে এই প্রসেসটা কন্টিনিউ করবে এবং ফাইনালি আমরা 512 বিটস এর একটা মেসেজ ডাইজেস্ট পাবো। এনি মোর কোয়েশ্চেন? নো স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার কম্প্রেশন ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে এটা কি পরে পড়াবেন? হ্যাঁ, আজকেই করবো আমরা। আজকেই আমরা এই যে ডিটেলস জিনিসগুলো দেখবো এখন। ঠিক আছে, এখন ওকে আমরা স্যার। রাইট। হুম, আমরা স্লাইড থেকে আমাদের আমরা বইটা ফলো করি, তাহলে হয়তো জিনিসটা আরেকটু বেটার হতে পারে, মানে বোঝার সুবিধার জন্য। রাইট। আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না, প্রেজেন্টেশন স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? মানে আমি বইটা, স্যার স্ক্রিন টেক্সট বুকটা পাওয়ার শেয়ার পয়েন্ট দেখা করছি। স্যার যাচ্ছে, শুধু স্লাইড দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, খালি পাওয়ার পয়েন্ট, প্রেজেন্টেশন ভিউ না। রাইট, এখানে দেখো যে ফার্স্ট হচ্ছে যে মেসেজ প্রিপারেশন। আমরা যে SHA-512 অ্যালগোরিদমটা রান করব, এটার জন্য আমাকে মেসেজটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। আচ্ছা, এখানে মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে যে দ্য ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দ্য মেসেজ ইজ, এই স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? তো এটা কিন্তু খুব বড় একটা সাইজ। এটা মনে করার কারণ নেই যে আমার মেসেজ যদি একটা 100,000, মানে 100 পেজেস হয়, তাহলে সেটাকে আমি করতে পারবো কিনা। ইট ইজ ভেরিয়েবল পসিবল টু ইনক্লুড দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ সাইজ। 100 পেজ হোক, 1000 পেজ হোক, এই বিটের যে ক্যাপাসিটি, যেটা সেই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ভেরিয়েবল পসিবল যে আমরা যে কোনো মেসেজকে, যে কোনো কন্টেন্টকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবো। এখানে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টটা বলা আছে, 2 × 128। এরপরে হচ্ছে যে আমাকে মেসেজের সাথে 0 1 এটাকে প্যাডিং করতে হবে। আমাকে মেসেজটাকে লেন্থটাকে ফিক্স করতে হবে যে আমার লেন্থ কতটুকু হবে। সো লেন্থ ফিক্সের জন্য একটা আহ, এখানে দেখতে পাচ্ছ যে লেন্থ 128 বিট, অর্থাৎ আমার অরিজিনাল মেসেজ যত লেন্থের মেসেজ হবে সেটাকে আহ, আমার এখানে এটাকে, ওই লেন্থটাকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে, ইনক্লুড করতে হবে। সেটার জন্য রিজার্ভ বিট হচ্ছে 128 বিট।
সো আমার অরিজিনাল মেসেজ প্লাস প্লাস 128 বিট, এই দুইটা অ্যাড করার পরে আমার যে মেসেজটা হবে সেটাকে মাল্টিপল অফ 1024 বিটস করতে হবে। এবং মাল্টিপল অফ 1024 বিটস করার জন্য আমাকে যতগুলো বিট প্যাডিং করার প্রয়োজন আছে, 1 × 0 সেটাকে আমাকে এখানে প্যাডিং করবে। এইভাবে আমি পুরো লেন্থটাকে সেট করব যে আমার পুরো লেন্থটা কতটুকু হবে। এটার জন্য এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে। একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, এখানে একটা এক্সাম্পলও দেওয়া আছে, এবং এই এক্সাম্পল বা ছোট এরকম কোনো ম্যাথ হয়তো থাকতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ প্যাডিং বিটস ইফ দ্য লেন্থ অফ দ্য অরিজিনাল মেসেজ এত। অরিজিনাল মেসেজ যদি এত হয়, তাহলে আমাকে এখানে কত বিট অ্যাপেন্ড করতে হবে, কত বিট এখান এটার সাথে অ্যাড করতে হবে, সেটার একটা ক্যালকুলেশন। হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং, যে যদি মাইনাস হয় সেই ক্ষেত্রে এটার মড অপারেশনটা কিভাবে কাজ করে এটা তোমাদেরকে শিখতে হবে। হ্যাঁ, এবং এটা বের করতে পারতে হবে। এরকম ছোট ম্যাথ হয়তো আমি দিয়ে দিতে পারি পরীক্ষায়। এনি কোয়েশ্চেন? স্যার এই ফর্মুলাটা স্যার কোথা থেকে ডিরাইভেশন হয়েছে, মানে স্যার কোথা থেকে এসেছে? আচ্ছা, এটা এখান থেকেই এসছে যে এখানে দেখো আমার অরিজিনাল মেসেজ হচ্ছে এম। হ্যাঁ, অরিজিনাল মেসেজ হচ্ছে এম, আর পি হচ্ছে আমি এখানে যে পরিমাণ আমাকে বিটস এখানে প্যাডিং করতে হবে, অ্যাপেন্ড করতে হবে, সেটা পি। আর 128 এই যে লেন্থ, আমার এই মেসেজের অরিজিনাল মেসেজের লেন্থ যতটুকু, সেই লেন্থটুকু আমাকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে। আমার এটার লেন্থ, অরিজিনাল মেসেজের লেন্থ যদি হয় 10,000 বিটস, তাহলে আমি এখানে 10,000 বিট, 10,000 এই সংখ্যাটাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে। এটা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা? জি স্যার। হ্যাঁ, লেন্থ অফ অরিজিনাল মেসেজ মানে আমার অরিজিনাল মেসেজের লেন্থ যতটুকু, ওই লেন্থটা এখানে উল্লেখ করতে হবে। এবং তারপরে আমার এটা 1024 এর মাল্টিপল করার জন্য যতগুলো বিট অ্যাড করার প্রয়োজন আছে, ততগুলো বিট আমাকে অ্যাড করতে হবে। তো এটা এখানেই দেখানো আছে যে অরিজিনাল মেসেজ প্লাস প্যাডেড মেসেজ, প্যাডেড বিটস, আর 128 সবগুলো মিলে আমার এটা মাল্টিপল অফ 1024 হবে, মানে 0 mod 1024 ইকুয়াল টু 0, তাই না? মানে আমার টোটালটাকে যদি আমি অ্যাড করি এবং 1024 দিয়ে ডিভাইড করি, দেন রিমাইন্ডার শুড বি 0। আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। রাইট। এবং এটার ক্যালকুলেশনটা তো সিম্পল, যে এটা এই পাশে চলে যাচ্ছে। এবং আমরা নেগেটিভের ক্ষেত্রে যেভাবে মডুলাস বের করি, সেটা হচ্ছে এই দুইটাকে যে যদি দুইটা তো মাইনাস নাম্বার, এটা অ্যাড হইলো এত। আচ্ছা, এখন আমাকে 1024 এর কত মাল্টিপল হলে আহ, মানে এই বিটটা কত হলে এটা একটা মাল্টিপল পাবো আমি। এটা যদি যদি 3 মাল্টিপল হয় মানে 3072। তো 3072 থেকে আমি যদি 2718 মাইনাস করি, তাহলে হয়তো এই ফিগারটা পাওয়া যাবে। মানে এখানে তোমাদের মাইনাসের মডুলাস কিভাবে বের করে সেটা হয়তো একটু জানতে হবে। দ্যাটস ভেরি সিম্পল। বুঝতে পেরেছো? এনি কোয়েশ্চেন? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে যে আচ্ছা রাইট, আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা ব্লকে 1024 বিটস আছে। এই 1024 বিটস আবার 16 64 বিটস 16 ওয়ার্ডে ভাগ হয়ে যায়। এটা হচ্ছে 16 ওয়ার্ড, 16টা ওয়ার্ড, এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাইজ হচ্ছে 64 বিট। আচ্ছা, রাইট। ওপরে দেখতে পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা ব্লক হচ্ছে 1024 বিটস এর। 1024 বিটস এটা আবার কতগুলো ভাগে ভাগ হচ্ছে, ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 16 ওয়ার্ডস। 16 ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাইজ কত, 64 বিটস। আচ্ছা, এবং এটা থেকে মেসেজ ডাইজেস্ট যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে 8 ওয়ার্ডস, এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে 64 বিটের, মানে 512 বিটস আমরা আউটপুট পাবো। অনুরূপভাবে ইনিশিয়াল ভেক্টর যেটা, ইনিশিয়াল ভেক্টরের সাইজ হচ্ছে 512 বিটস, এবং সেটার ওয়ার্ড সংখ্যা কত, সেটার ওয়ার্ড সংখ্যা হচ্ছে 8 ওয়ার্ডস। এই যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ
8 ওয়ার্ডস, 8টা ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাইজ হচ্ছে 64 বিটস। ওয়ার্ড এক্সপ্যানশন। আচ্ছা, আমাদের অরিজিনালি ওয়ার্ড হচ্ছে 16 ওয়ার্ডস। আমার অরিজিনাল ওয়ার্ডের সংখ্যা কত? 16টা ওয়ার্ড, 16 ওয়ার্ডস। দিস 16 ওয়ার্ডস আর এক্সপ্যান্ডেড আপ টু 80 ওয়ার্ডস। অর্থাৎ টোটাল ওয়ার্ডের সিকোয়েন্সিং আমরা যদি ধরি, তাহলে টোটাল ওয়ার্ড হচ্ছে W0 থেকে W79, টোটাল 80 ওয়ার্ডস। ঠিক আছে, আমরা তাহলে কি দেখলাম? প্রত্যেকটা ব্লক হচ্ছে 1024 বিটস এর। These are divided into 16 words, and these 16 words again expanded to 80 words. সেই হিসাবে টোটাল ওয়ার্ড এটার সিকোয়েন্সিং যদি ধরি, তাহলে ইট স্টার্টস ফ্রম W0 টু W79, টোটাল 80 ওয়ার্ডস। অর্থাৎ এই অ্যালগোরিদমে যে আমার যে ওয়ার্ড যেটা আছে সেটাকে এক্সপান্ড করা হচ্ছে, ওয়ার্ড এক্সপানশন। মেসেজকে রেডি করা হলো, এখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিট অ্যাপেন্ড করা হলো, অ্যাপেন্ড করার পরে যে ওয়ার্ড যেটা আছে সেই ওয়ার্ডটাকে এক্সপান্ড করা হয়, ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়। আচ্ছা, এই ওয়ার্ডগুলোকে কিভাবে বাড়ানো হচ্ছে, কিভাবে এক্সপান্ড করা হয়, সেই জন্য এখানে এই ছবিটা দেওয়া আছে। যে প্রথম 16 ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, এই 16 ওয়ার্ডস তো হচ্ছে ইনট্যাক্ট, অরিজিনাল যে ওয়ার্ড যেটা সেটাই। এরপরে এর পরের ওয়ার্ডগুলো, সেগুলো হচ্ছে পূর্ববর্তী ওয়ার্ডগুলো থেকে জেনারেট করা। অর্থাৎ এখানে বলা আছে ডাব্লিউ আই যদি 17 হয়, তাহলে দেখো এখানে কি হবে। আই হচ্ছে 17 মাইনাস 16, মানে W1, W1 এখানে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে 17 মাইনাস 15 মানে W2 আসবে। W2 আসার পরে সেখানে এই যে রোটেশন, শিফটিং, রাইট শিফট অপারেশনটা কাজ করবে, রাইট শিফট অপারেশন কাজ করবে। অনুরূপভাবে এখানে ডাব্লিউ যদি আমরা ধরেছি যে 17, আমরা 17 এর জন্য বের করছি, তাহলে 17 - 7 মানে W10 আসবে। W10, এইখান থেকে W10 আসবে, তারপরে এখানে আসবে W15 আসবে, এবং তারপরে এখানে রাইট শিফট অপারেশন হবে। ঠিক আছে, এইভাবে সবগুলোকে আবার এক্সঅর করা হবে। এক্সঅর করার পরে আমরা W17 এর আউটপুট পাবো। অনুরূপভাবে W17, W18, W19, এইভাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পূর্ববর্তী ওয়ার্ড গুলোর উপর বেস করে ক্যালকুলেটেড হবে। এবং নিচে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এক্সপ্লানেশন দেওয়া আছে, হ্যাঁ, যে আহ, এই অপারেশনটার এক্সপ্লানেশন হচ্ছে এটা, এবং এটাকে এখানে ডেসক্রাইব করেছে। রোড RIX বলতে কি বোঝায়? রাইট রোটেশন অফ দ্য আর্গুমেন্ট এক্স বাই আই বিটস। অর্থাৎ আমার এখানে যদি W1 আসে, তাহলে আমার এক্স হচ্ছে এই W1, W1টা আই বিটস, এখানে আই এর ভ্যালু যতটুকু সেই অনুযায়ী সে এটাকে রোটেট করবে। আচ্ছা, এখানে আমরা জাস্ট ফেনোমেনাটা দেখলাম যে পুরো অপারেশনটা কিভাবে হচ্ছে। Now, what you need to do, you need to make some time and you need to understand it. ঠিক আছে? And you need to, if you do this example, এই এক্সাম্পল যদি এগুলো করো, তাহলে জিনিসটা তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার হবে। So, what you should expect in examination. এক্সামিনেশনে কি আমি একেবারে তোমাদেরকে বলবো যে write down the algorithm, write down the technique of word expansion, এত, দ্যাট ইজ লেস লাইকলি, কেননা দিস ইজ মাচ কমপ্লেক্স। সেক্ষেত্রে হয়তো আমি কি দিতে পারি, এরকম হয়তো একটা ছোট কোনো একটা ম্যাথ দিয়ে দিতে পারি। ওকে, ইট ডিপেন্ডস তোমরা জিনিসটা কতটুকু ক্যাপচার গ্রাস্প করতে পারলে সেটার উপর। বাট এখানে ফেনোমেনাটা বলা আছে যে হাউ 16 বিট ওয়ার্ডস আর ইনক্রিজড টু 80 ওয়ার্ডস। 16 ওয়ার্ডস কিভাবে 80 ওয়ার্ডস এ মানে এক্সপান্ড হচ্ছে, সেই অ্যালগোরিদমটা এখানে ন্যারেট করা আছে। এনি কোয়েশ্চেন? নো স্যার। মেসেজ ডাইজেস্ট ইনিশিয়ালাইজেশন। আচ্ছা, আমরা শুরুতে যেটা বলছিলাম যে ভেক্টর একটা অ্যাড হয়। আমরা অ্যালগোরিদমে দেখেছি
যে এই যে 512 বিটস, 512 বিটস ইনিশিয়াল ভ্যালু। হ্যাঁ, ইনিশিয়াল ভ্যালু এই কম্প্রেশন ফাংশনের সাথে অ্যাড হচ্ছে। এই ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলো হচ্ছে এইগুলো, A0 B0, এই যে ভ্যালুগুলো আছে 512 বিটস এর, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু যেটা এখানে এই কম্প্রেশন ফাংশনের সাথে অ্যাড হচ্ছে। এই ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলো কিভাবে তৈরি হয়েছে এখানে বলা আছে। দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। দ্য ভ্যালুজ আর ক্যালকুলেটেড ফ্রম দ্য ফার্স্ট 8 প্রাইম নাম্বারস। প্রথম যে 8টা প্রাইম নাম্বার আছে সেগুলো থেকে ক্যালকুলেট করা হয়, এবং কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় সেটা এখানে বর্ণনা করা আছে। ইচ ভ্যালু ইন দ্য ফ্র্যাকশন পার্ট অফ দ্য স্কোয়ার রুট অফ দ্য করসপন্ডিং প্রাইম নাম্বার, মানে এই প্রাইম নাম্বার গুলোকে স্কোয়ার রুট করা হচ্ছে। স্কোয়ার রুট করার পরে যে ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে, দিস ইজ কনভার্টেড টু বাইনারি ভ্যালু, কনভার্টেড টু বাইনারি। এবং বাইনারিতে কনভার্ট করার পরে অনলি 64 বিটস, ফ্র্যাকশন পার্টের 64 বিটস থেকে এই ভ্যালুগুলোকে, এখানে হেক্সাডেসিমাল ভ্যালুগুলোকে নেওয়া হচ্ছে। সো ইউ ফাইন্ড যে সামনে এই হ্যাশ অ্যালগোরিদম গুলো কত ধরনের এটার সাথে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন রিলেটেড আছে। এবং এই নাম্বারগুলো যে ধরো এখানে যে প্রাইম নাম্বার নিয়েছে, অন্য কোনো নাম্বার নেয়নি, প্রাইম নাম্বার গুলো নিয়েছে এবং সেখান থেকে আবার এটা ফ্র্যাকশনাল পার্ট গুলো নিয়েছে। And that's how they have ensured that the 3 prime criteria of hash function that is ensured. So, compression function. কম আগে তো আমরা বিভিন্ন প্রিপারেশন দেখলাম যে ডেটা প্রিপারেশন কিভাবে হচ্ছে, আহ, এবং এখন হচ্ছে যে কম্প্রেশন ফাংশন। কম্প্রেশন ফাংশনটা দেখো, এটা হচ্ছে যে ABCD, এগুলো হচ্ছে যে ইনিশিয়াল ভ্যালু, ইনিশিয়াল ভ্যালু, ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলো। আচ্ছা, রাউন্ড অফ অপারেশন, দেয়ার আর 80 রাউন্ডস অফ অপারেশন। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড একটা রাউন্ড অফ অপারেশনের মধ্য দিয়ে যায়, রাউন্ড অফ অপারেশনের মধ্য দিয়ে যায়। এই রাউন্ড অফ অপারেশনটা আবার কি, সেটা পরবর্তীতে এটাকে আরো সাব ডিভাইড করা আছে, এটাকে আরো বেশি ইন ডিটেলস বলা আছে যে রাউন্ড জিরোতে আসলে কি হচ্ছে। আচ্ছা, ইনিশিয়াল ভ্যালু গুলো এখানে আসছে, ইনিশিয়াল ভ্যালু এসে তারপরে ওয়ার্ড জিরো, ফার্স্ট ওয়ার্ড যেটা, ফার্স্ট ওয়ার্ডের সাথে এখানে রাউন্ড জিরোতে যে অপারেশন গুলো থাকবে সেই অপারেশন গুলো এখানে পারফর্ম করে। এবং K0, কে হচ্ছে আর একটা কি ভ্যালু। এই কি, দেয়ার আর 80 কিজ ভ্যালু, দিস 80 কনস্ট্যান্ট ভ্যালুস। সো এখানে কি হচ্ছে যে ইনিশিয়াল ভেক্টর, তারপর হচ্ছে যে ফার্স্ট ওয়ার্ড এবং ফার্স্ট কি ভ্যালু, এই তিনটা নিয়ে রাউন্ড অপারেশন হয়। রাউন্ড অপারেশন থেকে একটা আউটপুট পাওয়া যাবে। এই আউটপুটটা পরবর্তী যে ওয়ার্ড থাকবে সেখানে W1, তারপরে হচ্ছে K1, এই ভ্যালুগুলোর উপর রাউন্ড 1 আর একটা রাউন্ড অপারেশন হবে। রাউন্ড অপারেশনে যা হবে দোজ আর ফিক্সড, ঠিক আছে। ফার্স্ট রাউন্ড ইজ অ্যাপ্লাইড অন ফার্স্ট ওয়ার্ড, সেকেন্ড রাউন্ড ইজ অ্যাপ্লাইড অন সেকেন্ড ওয়ার্ড, এইভাবে কন্টিনিউ করতে থাকে। কন্টিনিউ করার পরে এবং ফাইনালি আমরা এইখান থেকে একটা আউটপুট পাচ্ছি, ফাইনাল ডাইজেস্ট ইজ ক্রিয়েটেড। I understand that in the very first class, it is very difficult for many of you to comprehend the whole technique. But if you understand the basic phenomena and if you understand the complexity involved with the hash function, I think the aim of the class will be achieved. ঠিক আছে, যে এটার সাথে কত ধরনের কমপ্লেক্সিটি থাকে, কত ধরনের ক্যালকুলেশন থাকে, এই জিনিসটা যদি তোমাদের বুঝের মধ্যে আসে, ঠিক আছে, and if you are encouraged to do learn maths, modular mathematics, and if you are encouraged to innovate by yourself, if you are encouraged to innovate some hash function by yourself, সেটা হবে এই ক্লাসের একটা বিশাল একটা অ্যাচিভমেন্ট। ওকে, স্ট্রাকচার অফ ইচ রাউন্ড। প্রত্যেকটা রাউন্ডে, প্রত্যেকটা রাউন্ডে কি অপারেশন পারফর্ম করা হবে। Okay. প্রত্যেকটা রাউন্ডে কি অপারেশন হয় সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে যে স্ট্রাকচার অফ ইচ রাউন্ড। আমরা তো দেখেছি যে আহ, প্রত্যেকটা, এটা হচ্ছে 64 বিটস এবং এখানে কতগুলো ওয়ার্ড আছে, এখানে আছে দেয়ার আর 8 ওয়ার্ডস। আচ্ছা, কিভাবে এই রাউন্ড ফাংশন গুলোতে কি অপারেশনটা হয় সেটা হচ্ছে এখানে পিকটোরিয়ালি দেখতে পাচ্ছ।
goes to location of B, B goes to location of C, C এখানে যাচ্ছে, কি ফাঁকা থাকছে, these locations X and Y, these values are vacant। এই ভ্যালুগুলো কিভাবে ক্রিয়েট হয় সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে, যে এ বি সি, সেখান থেকে মেজরিটি, মেজরিটি ইজ এ মেজরিটি ইজ অ্যান অপারেশন, তারপরে রোটেট হচ্ছে একটা অপারেশন, এইখান থেকে এখান থেকে আমরা এক্স এর ভ্যালু পাচ্ছি, হ্যাঁ, এখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু পাচ্ছি। আচ্ছা, এই মেজরিটি অপারেশনে কি হচ্ছে সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে, যে এক্স এন্ড ওয়াই এই ফাংশনটা অপারেট করে এখানে এই বক্স থেকে ভ্যালুটা আমরা পাবো। আবার রোটেট এ বলতে কি বোঝায়, রোটেট এ বলতে বোঝাচ্ছে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু ফিক্সড, রাইট রোটেশন 28 বিটস, তারপরে হচ্ছে যে রাইট রোটেশন 34 বিটস, মানে এর যে ভ্যালু থাকবে সেটাই এট ফার্স্ট 24/8 বিট রাইট রোটেশন করবে, তারপরে 34 বিট রাইট রোটেশন করবে, 39 বিটস রাইট রোটেশন করবে, এবং পুরোটাই এক্সঅর অপারেশন করবে। এক্সঅর অপারেশন করার পরে তারপরে মেজরিটি থেকে যে ভ্যালুটা আসবে সেইটার সাথে এটা একটা অর অপারেশন হবে। ওকে, এবং সেখান থেকে সেই আউটপুটটা আবার পাশের যে মিক্সচার টু, সেখান থেকে যে আউটপুট যেটা আসবে সেটার সাথে এটা একটা অর অপারেশন হবে, এন্ড দ্যাটস হাউ এক্স ওয়াই আর ফাইন্ড আউট। ওকে, এবং সেটা এখানে এই এইখানে এই ভ্যালুগুলো বসে, এই ভ্যালুগুলোই আবার পরবর্তী রাউন্ডের জন্য কাজ করে। এখানে এই যে মেজরিটি, কন্ডিশনাল এবং রোটেট, এই ক্ষেত্রগুলোতে কি অপারেশন হবে সেটার এখানে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। হাউ ডাজ দ্য মেজরিটি ফাংশন ওয়ার্কস, তারপরে কন্ডিশনাল ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে, রোটেট ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে, এখানে বর্ণনা করা আছে। আর একটা হচ্ছে যে এইটি কনস্ট্যান্ট, আমরা এখানে দেখেছি যে প্রত্যেকটা রাউন্ডের জন্য দেয়ার ইজ এ কি ভ্যালু, দেয়ার ইজ এ ভ্যালু অফ কে। এই কে এর ভ্যালুগুলো কোনগুলো, এগুলো হচ্ছে এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুগুলো। 80 রাউন্ডে, 80টা রাউন্ডের জন্য যে 80টা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু প্রয়োজন আছে সেগুলো হচ্ছে এই ভ্যালুগুলো, এবং এই ভ্যালুগুলো কিভাবে ফাইন্ড আউট করা হয়েছে সেটাও এখানে দেখানো আছে, সেটা এখানে বর্ণনা করা আছে। এই কি ভ্যালুগুলো হচ্ছে ফার্স্ট যে প্রাইম নাম্বার যেগুলো থাকে সেই প্রাইম নাম্বার গুলো থেকে এটাকে ফাইন্ড আউট করা হয়। একটা কোথায় আছে, আচ্ছা, দিস ভ্যালুজ আর ক্যালকুলেটেড ফ্রম দ্য ফার্স্ট 80 প্রাইম নাম্বারস। প্রথম 80টা যে প্রাইম নাম্বার আছে সেই 80টা প্রাইম নাম্বার থেকে এই ভ্যালুগুলোকে ক্যালকুলেট করা হয়। কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়, যে এটার কিউবিক রুট নেওয়া হয়, কিউবিক রুট নেওয়ার পরে এই কিউবিক রুট হচ্ছে এগুলো 409, এই নাম্বারটার কিউবিক রুট হচ্ছে এটা, এটা ফ্র্যাকশনাল পার্ট যেটা থাকে, ফ্র্যাকশনাল পার্ট যেটা, এই নাম্বারটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করা হয়, বাইনারিতে কনভার্ট করার পরে ফার্স্ট 64 বিট ফ্র্যাকশনাল পার্ট আফটার দ্য ফ্র্যাকশন, দশমিকের পরে 64 বিট যেটা থাকবে সেগুলোকে হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করা হয়, এবং সেইভাবে হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করার পরে সেটাকে একটা যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার হিসেবে এখানে নেওয়া হয়। ওকে, সো that was the whole phenomena of SHA 512 algorithm. Any question? Are you afraid? জিনিসটাকে আমরা যদি সামারাইজ করি তাহলে আমরা স্লাইডটা ফলো করলে হয়তো আরেকবার আমরা একটু সামারাইজ করি, যে SHA 512 অ্যালগোরিদমের জন্য প্রথমে মেসেজটাকে প্রিপেয়ার করা হয় সো দ্যাট ইট ইজ লেস দেন 2^128 বিটস। আচ্ছা, তারপরে এটার সাথে নেসেসারি সংখ্যক বিট 1 × 0 এটার সাথে অ্যাপেন্ড করা হয়, যেন পুরো মেসেজটা মাল্টিপল অফ 1024 বিটস হতে পারে। আচ্ছা, এরপরে ওয়ার্ড 16 ওয়ার্ডসকে এক্সপান্ড করা হয়, 16 ওয়ার্ডকে এক্সপান্ড করে 80 ওয়ার্ডস তৈরি করা হয়, এবং ওয়ার্ড এক্সপানশনটা কিভাবে হয় সেটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি।
ওয়ার্ড এক্সপানশন, ঠিক আছে, ওয়ার্ড এক্সপানশন যে 16 ওয়ার্ডস থেকে কিভাবে রেস্ট ওয়ার্ড গুলো তৈরি করা হচ্ছে সেটার জন্য এই অ্যালগোরিদমটা ফলো করা হয়। এই জিনিসটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। স্যার এটা বুঝতেছি অনেকবার রোটেট করা হয় আর এক্সঅর করা হয়, বাট এতগুলা নাম্বার মনে থাকতেছে না। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, যদি ফেনোমেনাটা বুঝতে পারো তাহলে দ্যাট ইজ মাই এম, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফেনোমেনা। এখানে হয়তো আই উড নট এক্সপেক্ট দ্যাট সামওয়ান উইল মেমোরাইজ এবং এখানে বলবে যে রো কি রাইট শিফট 187 1961 6, এই জিনিসগুলো যে তোমাদের খুব বেশি মেমোরাইজ করতে হবে প্রডিউস করতে হবে ব্যাপারটা না। বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওয়ার্ড এক্সপানশনটা কিভাবে হচ্ছে, ওয়ার্ড এক্সপানশনটা কিভাবে হচ্ছে, যে এখানে ফার্স্ট 16 ওয়ার্ড এরপরে ওয়ার্ড গুলো জেনারেট হয় এবং সেটা হয়তো আগের এরকম উম, 4টা অপারেশন থাকে, সেই 4টা অপারেশনের উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি হয়তো এক্সপেক্ট করবো না সামওয়ান উইল মেমোরাইজ 187 1961 6। আমি যদি কোয়েশ্চেন দিও আমি হয়তো এটা এক্সপেক্ট করবো না, বাট এক্সপেক্ট করবো যে হ্যাঁ সামওয়ান হ্যাজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এখানে ওয়ার্ডটা কিভাবে আসলে জেনারেট হচ্ছে, সেটা হয়তো এক্সপেক্ট করবো। আচ্ছা, এটা এক্সপানশন হচ্ছে, তারপরে ইনিশিয়ালাইজেশন ভেক্টরটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে, যে ফার্স্ট 512 বিট যেটা আমরা ইনিশিয়াল ভেক্টর হিসাবে দিই। এরপরে কম্প্রেশন ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে, যে ইনিশিয়াল ভেক্টর তারপরে একটা রাউন্ড অপারেশন থাকে, সেখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এবং কি এর ভ্যালু আসে। স্ট্রাকচারালি জিনিসটাকে বুঝতে পারতে হবে। এবং তারপরে রাউন্ড 1 থেকে যে আউটপুট যেটা পায় সেটা রাউন্ড 2 এর উপর অ্যাপ্লাই হয়, ঠিক আছে। এবং রাউন্ড 2 তে একইভাবে W1 এবং K1 এটাকে এটার মধ্যে এই রাউন্ড 1-এ সে কাজ করে, এইভাবে রাউন্ড 79 পর্যন্ত যাচ্ছে, মানে কমপ্লিট হচ্ছে এবং আমরা একটা আউটপুট পাচ্ছি। এই জিনিসটা হয়তো ডায়াগ্রামেটিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে পারতাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে কম্প্রেশন ফাংশন। কম্প্রেশন কম্প্রেশন ফাংশনে কি হচ্ছে সেই জিনিসটা এখানে ফেনোমেনাটা বুঝলেই হবে, যে লোকেশন অফ দিস ওয়ার্ডস আর চেঞ্জড, ঠিক আছে, এক্স ওয়াই ভ্যালুজ আর ক্যালকুলেটেড, এবং এক্স ওয়াই এর ভ্যালুটা কিভাবে ক্যালকুলেট হয় সেখানে হয়তো মেবি দেয়ার আর মেজরিটি ফাংশনস, কন্ডিশনাল ফাংশনস এরকম, ঠিক আছে। কিন্তু 28 34 39 একেবারে এক্স্যাক্টলি যে মেমোরাইজ করে প্রডিউস করতে হবে, দ্যাট ইজ নট দ্য এক্সপেকটেশন। দেয়ার আর 80 কনস্ট্যান্ট যেটা প্রত্যেক 80 রাউন্ডে ব্যবহার করা হয়। এই জিনিসগুলো বেসিক থিমটা বলতে হবে বা এক্সপ্লেইন করতে পারতে হবে। দ্যাটস অল। এনি কোয়েশ্চেন, এনিথিং? নো স্যার। No, sir. Okay, if not, then we like to proceed with another algorithm, that is Whirlpool algorithm. এখানে হয়তো এটার স্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমাদের দেওয়া ক্লাস টাইমটা শেষ স্যার। শেষ। ইয়েস স্যার, 12টায় শেষ স্যার। আমাদের নেক্সট আরেকটা ক্লাস আছে। No problem. So in our next class, we shall start with this algorithm that we wanted to do today, Whirlpool. And how do we expect? I would expect that you will go through the SHA algorithm. Hmm. And if there are some doubts, এখানে যে তোমাকে বিট এর সংখ্যা মুখস্থ করে রাখতে হবে তা নয়, কিন্তু পুরো ফেনোমেনাটা আসলে কিভাবে হচ্ছে, ওয়ার্ড গুলো এক্সপান্ড হচ্ছে কিভাবে, কম্প্রেশন ফাংশনটা কাজ করছে কিভাবে, সেই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অ্যান্ড ইফ ইউ আন্ডারস্টুড দ্যাট, ঠিক আছে, সেটা যদি ভালো মতো বুঝতে পারো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি স্টিল ইউ হ্যাভ সাম ডাউটস, দেন নেক্সট ক্লাসে আমরা হয়তো পার্টিকুলার নির্দিষ্ট ওই ডাউট নিয়ে কথা বলবো। সো 77, I find 77 are connected. Okay. So any query, anything from your side? If nothing is there, okay, thank you very much. Assalamu alaikum.